जय जगन्नाथ। आज आम आलोचना करवा दशम श्रेणी साहित्य सिंधु पुस्तकर गल्प विभाग प्रथम विषय गल्प विभाग प्रथम विषय हूँ काठ ना काठ दिला से काठर गल्पर गाल्पिक होती बसंत कुमार शतपथी। काठ गल्पर गाल्पिक किए बसंत कुमार शतपथी। ताहले आम बसंत कुमार आम गाल्पिक जेहेतु बसंत कुमार शतपथी से बसंत कुमार शतपथी विषय आम प्रथमे जाना बुझीगला। देख बसंत कुमार शतपथी मयूरभंज जिलार जड़े गाल्पिक बा जड़े लेखक है। बारिपदा सहर अनति दूर पांधड़ा ग्राम जून मास 26 तारीख रे 1913 मसीह जन्मग्रहण करते। ताले आम जदि लेखमा एंदा तो नहीं लेखु केमती लिखा देख 1913 मसीहा जून मास 26 तारीख रे मयूरभंज जिलार बारिपदा सहर अनति दूर पांधड़ा ग्राम कुमार शतपथी बसंत कुमार शतपथी जन्मग्रहण करथिले। बहु संघर्ष भितर जीवन कटाई इंग्राजी साहित्यर MA पास परे बारिपदा राजा अधीन रे चाकरी जीवन आरंभ कले। इंग्राजी साहित्य MA पास कला परे बारिपदा राजा अधीन रे से जाइकी चाकरी कले। भंज प्रदीपर संपादना 1949 मसीह मयूरभंज ओडिशा सह मिसी जिबारु से इंग्राजी साहित्यर अध्यापक भावे कार्य कले। तापरे कौन है फकीरमोहन कॉलेज रू अवसर नेबा परे जेतेबेले से फकीरमोहन कॉलेज रे थिले सेतेबेले अवसर नेबा परे से किछि काल कौन कले स्वर कॉलेज रे मध्य अध्यक्ष भावे कार्य करथिले। स्वर कॉलेज को जाइथिले सेने मध्य किछि अध्यक्ष भावे कार्य कले। जने विशिष्ट कथाकार भावे से तांकर आंटी रोमांटिक गल्प कथाकार भाव से तांकर गुटे गल्पर नाम थिला आंटी रोमांटिक गल्प संकलन पाई कौन ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। बुझीगला तो आम जो बसंत कुमार शतपथी गल्प पुस्तक गुड़िक मध्य कौन कौन अच्छी गोटाए आलू गंगा गंगी आकाश फूल नीडाश्रयी हैदराबाद अंगूर तापरे मांसासी मानक उद्देश्य तापरे अजागा घा मेजर ऑपरेशन आ रहा कौन गरीबी हटाओ अन्यान्य गल्प पुओ पाई झियो प्रभृति उल्लेखयोग्य। से मध्य नाटक और एकांकिका रचना करिसेंती। से मध्य निजे नाटक और एकांकिका बहु रचना करिसेंती। ओडिया साहित्य जगत को ओडिया गल्प साहित्य जगत को समृद्ध करिवारे अग्रगण्य अछंती। फकीरमोहन को साहित्य कृति उपरे तांकर आलोचना मध्य उच्च कोटीर थिला। किंतु ए काठ गल्प रे कौन कहते समाज रे गुटे जो जमिति जो स्वार्थपर सठता आधुनिक को लेकिन से आधुनिक मनीष मैंने क्यों भाव गरीब लोक एवं सरल निरीह लोक किभली भाव निजर स्वार्थ लगौछंती ठकुछंती से सब को लेकिन कौन कहते रचना करिसेंती लोकंकर सरलता एवं स्वाभिमान स्वरूप दर्शेइछंती। क्योंथे ए काठ गल्प ला कौन अच्छी बहु वितर्क परे कौन है बहु वितर्क परे निष्पत्ति नेले कौन निष्पत्ति है चिरा काठ आनिबा अपेक्षा गोदामरू गोटाए बड़ बा मुंडा काठ किणी आनी घरे चिराइबा लाभजनक हेब। आम गाल्पिक हिसाब रे कौन जदि गोटे चिरा काठ गोटे गोदाम जाइए चिरा काठ आनवा अपेक्षा कौन करवा जदि आम काठ आनवा घरे चिरे देले ताहले लाभ हम बोली गोटे थिला। तदनुजाई कौन कले भारत काठ गोदाम रू जो 2 क्विंटाल गंडी काठ ठेला गाड़ी रे आने घर सामना पड़िया रे पकईदेले है। जहाँफल गोदाम बाला कहला कौन कही
କଦାମବାଲା କହିଥିଲା ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ମୁଣ୍ଡା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା 2 ବର୍ଷ ପୁରୁଣାର। ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ମୁଣ୍ଡା ବଡ଼ ଗଣ୍ଡିଟେ ଆଣିକି ଯେଉଁ ଦେଲେ ତାହା 2 ବର୍ଷ ପୁରୁଣାର। ଶୁଖି ପୁଣି ଠନ୍ ଠନ୍ କରୁଛି ଧ କାଠ ହେଲା। ସେ କାଠ କ'ଣ ଧ କାଠ ଥିଲା, ଶୁଖି ଯାଇକି ପୁରା ଠନ୍ ଠନ୍ କରୁଛି। 2 ବର୍ଷ ପୁରୁଣାର ଶୁଖିଯିବ ନା ନାହିଁ। ଚିରା ହେଲେ ବାରୁଦ ପରି ଜଳିବ। ଯଦି ଚିରା ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ବାରୁଦ ଯେମିତି ଭ ହେଇକି ଜଳିଯାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଜଳିବ ବୋଲି କହିଲା ଗଦାମବାଲା ସେଇ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କୁ। 12 ଟଙ୍କା କୁଇଣ୍ଟାଲ। କେତେ ଟଙ୍କା କୁଇଣ୍ଟାଲ? 12 ଟଙ୍କା କୁଇଣ୍ଟାଲ। କୁଇଣ୍ଟାଲକୁ 12 ଟଙ୍କା, 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଥିଲା 12 12 24 ହେଲା। କମ୍ ଦାମ ନେବେ ତ ଶାଳଗଣ୍ଡି ଅଛି, କଞ୍ଚା ପଡ଼ିବ, ଛେଳି ଅଛି, ଧୂଆଁ ହେବ ହେଲା। ଟିକେ ଯଦି 12 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଦେବେ ତାହେଲେ ଶାଳଗଣ୍ଡି ଧ କାଠଟା ଯଦି ନେବେ 12 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଶାଳଗଣ୍ଡି ଅଛି ଟିକେ କମ୍ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ଆଉ କଞ୍ଚା ଟିକେ ପଡ଼ିବ, କଞ୍ଚା ଟିକେ ରହିବ, ଆଉ ଛେଳି ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଧୂଆଁ ହେଇ ପାରିବ ବୋଲି କିଏ କହିଲେ? ସେ ମାଲିକ ଜଣକ ହେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ? ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଯେଉଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଗଦାମବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି କେଉଁ କାଠ କେମିତି ଜଳେ। ବେଶୀ ଦାମ ପଡ଼ୁ ପଛକେ ଫୁରୁ ଫୁରୁ ହୋଇ ଜଳିବା କାଠକୁ ପସନ୍ଦ କଲି। ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ଫୁରଫୁର ହେଇକି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ କେଉଁ କାଠ କେମିତି ଜଳେ ଜାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ କରିକି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଯେଉଁ କାଠଟି ଫୁରୁ ଫୁରୁ ହୋଇ ଜଳିବ ସେଇ କାଠଟିକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ବା ସେଇ କାଠଟିକୁ ସେ ନେବେ, ଯେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁ ପଛେ ସେ ନେଇକି ଯିବେ ବୋଲି କହିଲେ ହେଲା। ଘର କଣରେ ଅଳନ୍ଧୁ ଜମିବ ନାହିଁ କି ଧୂଆଁରେ ପଙ୍ଖା ଗୁଡ଼ିକ କଳା ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲେ କ'ଣ, ଘର କଣ ଅଳନ୍ଧୁ ଜମିବ ନାହିଁ କି ସେ ପଙ୍ଖା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କଳା ହେଇଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜକୁ ସପ୍ତାହେ ହେଲା କାଠ ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହେ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ସେ କାଠ ଯେନେ ନେଇକି ରଖା ହେଇଛି ସେନେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ଚିରା ହେବାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ମାନେ କ'ଣ, ଚିରି ହେଇକି ଯେଉଁ କାଠଟା ଚିରା ହେଇଥାନ୍ତା ଚିରା ହେଇପାରି ନାହିଁ। କ'ଣ ପବ ଯୋଗୁଁ ସାନ୍ତାଳଙ୍କ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ମିଳୁନାହିଁ ହେଲା। ତାଙ୍କର ହାଣ୍ଡିଆ ଖିଆ, କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇ, ଧୁମୁସା ମାଦଳ ସରିବ ନା ମୋ କାଠ ଚିରା ହେବ। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପର୍ବ ଯୋଗୁଁ ସାନ୍ତାଳମାନେ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ପର୍ବ ଥିଲା, ସେ ପର୍ବ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଆସୁନଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ସାନ୍ତାଳମାନେ। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ଭାବିଲେ ତାଙ୍କର ହାଣ୍ଡିଆ ଖିଆ, କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇ, ଧୁମୁସା ମାଦଳ ସରିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାଠ କେବେ ଯେ ଚିରା ହେବ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଣେ ଘରେ ଫାଳିଏ ବୋଲି କାଠ ନାହିଁ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏନେ ଘରଟାରେ ଗୋଟେ ଫାଳ ବୋଲିକି କାଠ ନାହିଁ ନ, କାଠ କଟା ହେଲେ ଜଳାଯିବ। ଯେତେବେଳେ କାଠ କଟା ହେବ ତାହେଲେ ଯାଇ ଜଳାଯିବ। ଆଜି ପୁଣି ସେଦିନ ପୁଣି କେଉଁ ବାର ଥିଲା? ରବିବାର ଥିଲା। ବେଳ 9ଟା ହେଲାଣି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ କଣି କଣି ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ହିମାଳ ପବନ ହେଲା। 9ଟା ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ କଣିକଣି ଶୀତ, କଣକଣିଆ ଶୀତ କହିସନ୍ ନାହିଁ। ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ହିମାଳ ପବନ ଏବଂ ବାରଣ୍ଡାରେ କ'ଣ ହୋଇଛି? ଆରାମ ଚେୟାରଟା ପକେଇ ଖରାକୁ ପିଠି କରି ବସିଥାଏ। ଖବର କାଗଜରୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗତ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛୁ ତାର ବିବରଣୀ ଓ ହିସାବ କିତାବ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ମତି ଭୋ ଭୋ ଭୁକି ଉଠିଲା। ସେ ସମୟରେ ମତି ପୁରା ଭୋ ଭୋ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଭୁକି ଉଠିଛି, ଚମକି ପଡ଼ି ଦେଖିଲି କାନ୍ଧରେ କୁରାଡ଼ି ପକାଇ ଗୋଟିଏ ଦରବୁଢ଼ା କାଠ ଚିରାଳି ସଡ଼କରୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ଢଳି ଆସୁଛି। ସିଧା ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ସେ ପଚାରିଲା, କାଠ କାଟିବୁ ବାବୁ ବୋଲି ପଚାରୁଛି ହେଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଯେ ବର୍ଷ ଧରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସକ୍ଷମ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ସିନା, ଲାଭ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଭାଷା ଟିକକ ବି ଶିଖେଇ ପାରିଲୁନି। ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ, ସେ ଯେହେତୁ କହିଦେଲେ
ଆରେ କାଠ କାଟିବୁ ତୁ ଯେହେତୁ ତୁଇ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଟିକେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଛି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଯାହାଫଳରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପଛେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କଲୁ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଲାଭ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ କି ସେମାନେ ଟିକେ ଭାଷା ଟିକେ ବି ଶିଖାଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। କହୁଛି କ'ଣ ନା କାଠ କାଟିବୁ ବାବୁ, କି କ୍ରିୟା କି କର୍ତ୍ତା, ଏଠାରେ କ୍ରିୟା କର୍ତ୍ତା କିଛି ନାହିଁ ନା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ତାହେଲେ ଖତେଇ ହୋଇ ତାର ଗଳା ସ୍ୱର ଅନୁକରଣ କରି କହିଲା, ହଁ ହଁ କାଟିବି କାଟିବି, କେତେ ନେବୁ? ଖତେଇ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଏବଂ ତାର ଗଳା ସ୍ୱର ଅନୁକରଣ କରି କହିଲା, ହଁ ହଁ କାଟିବି, କେତେ ନେବୁ? ସେ କାଠ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା, କହିଲା 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେବ। ଗୋଦାମରେ ତ ବାବୁ ଆମକୁ 2 ଟଙ୍କା କରି ଦେଉଛି କୁଇଣ୍ଟାଲ। ଏ ବଜାରଟା ଗୋଟେ ଦର ନା 2ଟା? ତୁ 4 ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ଆର୍ କେତେ? ସେ କହୁଛି ଯେହେତୁ ସେ ଆଦିବାସୀ ସାନ୍ତାଳ, ତାହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ ଗୋଦାମରେ ବାବୁ ମୋତେ କେତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଦେସନ୍? ମୋତେ କୁଇଣ୍ଟାଲକେ 2 ଟଙ୍କା ଦେସନ୍ ଏବଂ ବଜାରଟାରେ ଗୋଟେ ଦର ନା 2ଟା? ତାହେଲେ ଯଦି ଗୋଦାମରେ 2 ଟଙ୍କା ଦେସନ୍ ତାହେଲେ କ'ଣ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗୋଟେ ଦର ରହିବା ହେଲା। ତୁଇ 4 ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ଆର୍ କେତେ? ଯେହେତୁ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଅଛେ ତୁଇ 4 ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ଆର୍ କେତେ ଦେବୁ ବୋଲିକି ସାନ୍ତାଳ ଜଣକ କହିଲା, କାଠ କାଟରିଆ ଜଣକ ହେଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ 4 ଟଙ୍କା ହେବନି, ମୋତେ ବହୁତ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେଠାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ବାବୁ ଜଣଙ୍କ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ, 4 ଟଙ୍କା ନାଇଁ ହୁଏ ହେଲା, 3.5 ଦେବି। ସେ କହିଲେ 3.5 ଟଙ୍କା ଦେବି। କାଠବାଲା ନେଲା 24, ଠେଲାବାଲା 4, ତୁ ନେବୁ 4, 32 ପଡ଼ିଲା ହେଲା। କାଠବାଲା ନେଲା 24 ଆଉ ତୁଇ 12 12 24, ଠେଲାବାଲା ନେଲା 4, ତୁ ନେବୁ 4, ଟୋଟାଲ କେତେ ପଡ଼ିଲା? 32 ପଡ଼ିଲା। ଗ୍ୟାସ ଚୁଲି ତ ବରଂ ଶସ୍ତା ହେବ। ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ କହିଲେ ଏଠାରେ ଗ୍ୟାସ୍, ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ଆଣିଲୁ ତାହେଲେ ଅତି ଶସ୍ତା ହେବ। 3 ଟଙ୍କା 8 ଅଣାରେ କାଟିବୁ ତ କାଟ, ନହେଲେ ଚାଲିଯା। ସେ କହିଲେ 3 ଟଙ୍କା 8 ଅଣାରେ କାଟିବୁ ଯଦି କାଟ, ନହେଲେ ପଲା ବୋଲିକି କହିଲେ, ବୁଝିଲା। ସେ କଅଁଳ ଗଳାରେ କହିଲା, ତୁ ବି ବାବୁ ଏମିତି କାଠୁଆ ହବୁ ତ ଆମର ଗରିବ ନୁକୁ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? 4 ଅଣା 8 ଅଣା ନାଗି ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କରବୁ? ଆରେ ବାବୁ ତୁଇ ଯଦି କାଠୁଆ ହେବୁ, ତୁଇ ଯଦି ଏନ୍ତା ହେବୁ, ତୁଇ ଯଦି ହୃଦୟହୀନ ହେବୁ, ତାହେଲେ ତ ଆମେ କେନ୍ତା ବଞ୍ଚମୁ? ସାନ୍ତାଳ ଲୋକ ତ କହୁଛି ଆମେ କେନ୍ତା ବଞ୍ଚମୁ? 4 ଅଣା 8 ଅଣା ଲାଗି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା କରବୁ? ତୋତେ ଭଗବାନ ବଡ଼ ଲୁକ୍ କରିଛି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୋତେ ଭଗବାନ ତ ବଡ଼ ଲୁକ୍ କରିଛି, କେତେ ପଇସା ତୋର କେଉଁ ଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛି? ଆମର ଗରିବ ନୁକୁର ପେଟରୁ କାଟିଲେ ତୋର ପେଟ ପୁରବା ଗାଇଁ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଗୋଦାମବାଲା ଗୋଦାମରେ ଚାବି ଦେଇ କରି ପାହାଡ଼କୁ ଗେଲା ବୁଲି ହେଲା। ତୋର ଏଠାକୁ ଆସିଛ ନହେଲେ କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ପୁଅ, ଯେ ଜୀବନରେ ପଇସାଟିଏ ରୋଜଗାର କରିନାହିଁ, ଦରଜା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲା। ତା ପୁଅ କେତେ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଯିଏକି ତା ଜୀବନରେ ରୋଜଗାର କରିନାହିଁ, ସେ ଦରଜା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଶୁଣୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ତରଳି ଯାଇ କହି ପକାଇଲା, ହେଲା ହେଲା ଚୁପ୍ କର, ଆଉ 4 ଅଣା ନେବୁ। ପୁଅ ଆଡ଼କୁ କଟମଟ ଚାହିଁ ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ। ସେଇ ବାବୁ ଜଣକ କ'ଣ କରୁଛି, ତା ପୁଅ ଆଡ଼କୁ ପୁରା ରାଗି ଯାଇ ଇଂରାଜୀରେ କହିଲା, ପଇସା ଏତେ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି, ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ସେ ସେତିକିରେ କାଟିଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ। କାଠ କଟାଳିକୁ କହିଲି, ଯା ଯା ଏଥର କାଟ, ପୁଅ ତ କହିଦେଲାଣି। ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଯା ଯା ତୁ ଏଥର କାଟିଦେ, ପୁଅ ତ କହିସାରିଲା ନା, ଆଉ କ'ଣ ଯେ କରିବି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ କେତେ
3 ଟଙ୍କା 4 ଗଣା ପଇସା ପାଇଁ, ଏ 2 ଟଙ୍କା 4 ଗଣା ପଇସା ପାଇଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ 3 ଟଙ୍କା 4 ଗଣା, ସରି। 2 ପରସ୍ତ କରି ଘୋଡ଼ିଥିବା ଅଳ୍ପ ଅସାର ନାଳି ଧରିର ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ସେ ଦେହରୁ କାଢ଼ି ପାଖ ବେଗୁନିଆ ଗଛ ଡାଳରେ ଲଟକାଇ ଦେଲା। କାନିର ଗଣ୍ଠି ଫିଟେଇ ଦକତା ଚୂନ ବାହାର କରି କଳରେ ଜାକି କୁରାଡ଼ି ଧରିଲା। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ବୟସ ଓ ଚେହେରାରୁ ତାର ପାରିବାର ପଣିଆରେ ମୋର ଘୋର ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ଯାହାକି ଭାବିଲି ଲୋଭରେ କାମ ଧରିଛି ସିନା, ସେ ଦିନ ଲାଗିବ କାଟିବାକୁ, ସେ ସିନା 2 ଦିନ ଲାଗିବ ତାକୁ। ବିଚରା ବୁଢ଼ାଟା ଥିଲା ଯେହେତୁ ତାକୁ 2 ଦିନ ପୁରା ଲାଗିଯିବ। 20 ଗଛ ଉପରେ ଲମ୍ବେ ଲମ୍ବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡି ରଖି ମାରିଲା ପ୍ରଥମ ଚୋଟ। ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଲମ୍ବେ ଲମ୍ବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡି ରଖିକି ଗୋଟେ ଚୋଟ ମାରିଛି। ପ୍ରାୟ 2 ଇଞ୍ଚ ଭିତରକୁ କୁରାଡ଼ିଟା ଭେଦିଗଲା। ଟାଣି ବାହାର କରିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ତାକୁ, ଯେହେତୁ ସେ ଭିତରକୁ ଢୁକିଗଲା, ଟାଣିକି ବାହାର କରିବାକୁ ତାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା। ଏବଂ ପଚାରିଲା, ଏ କାଠ କେମିତି ଦେଖୁଛୁ, ଭଲ ଜଳିବ ନା? ପୁଣି ବାବୁ ଜଣକ ପଚାରିଲା, ଏ କାଠଟା କେମିତି ଦେଖୁଛୁ, ଭଲ ଜଳିବ ନା ନାହିଁ? ସେ କହିଲା, କାଠ ଭଲ ଯେ ବାବୁ, ହେଲେ ତୋର ନାଭ ମୋର ନୁସ୍କା। ସେ କହିଲା ଯେ ବାବୁ କାଠଟା ଭଲ ସିନା, ତୋ ନାଭ ହେବା ମୋର ନୁସ୍କାନ ହେଇଗଲା। ଏନ୍ତା କହୁଛି ସେ ସାନ୍ତାଳ କାଠୁଆ ଜଣକ, କାଠ କଟାଳି ଜଣକ। ଦେଖ ନା କାଠ କେମିତି ବାଝୁଆ ଗଣ୍ଠିଆ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ କାଠଟା କେନ୍ତା ବାଝୁଆ ଏବଂ ଗଣ୍ଠିଆ ଅଛି, ଯେତିକି ଚେମଡ଼ ସେତିକି ଟାଣ ମଧ୍ୟ, କାଠଟିଏ। ବାବୁ କୁରାଡ଼ି ବାଙ୍କି ଯିବ। ମାନେ କ'ଣ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୋର ଯେତେବେଳେ ସେ କାଠ କେମିତି ଅଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି ବାବୁ ଜଣକ, ସାନ୍ତଳ ଜଣକ କହୁଛି ଯେ ବାବୁ କାଠ ସିନା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତୋ ଲାଭ ମୋର କ'ଣ ନୁସ୍କାନ ହେଇଗଲା, ବୋଇଲେ ମୋ କ୍ଷତି। ଦେଖ ନା କାଠ କେମିତି ବଝୁଆ ଗଣ୍ଠିଆ, ଯେମିତି ଚେମଡ଼ ସେତିକି ଟାଣ। ବାବୁ କୁରାଡ଼ି ବାଙ୍କିଯିବ। ଆମର ଗୋଦାମରେ ଏ ଲୁଗା 2 ବରଷ ପଡ଼ିଥିଲା, କେହି ନେଲା ନାହିଁ। ଆମ ଗୋଦାମରେ ଏହା 2 ବର୍ଷ ହେଲାନ, କେହି ବି ନେଲେ ନାହିଁ। କେହି କାଟିତେ ଖୋଜେ ନାହିଁ ଭଲ ଜଳିବ, ହେଲେ ଯିଏ କାଟିବ ତାର ହାତ ଫୁଟକା ହୋଇଯିବ, ଚମଡ଼ା ଛାଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ପାହାରେ ଦେଲା, ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ମାଡ଼ ବସିଲା। ପୁଣି ପାହାରେ ଫାଳିଏ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଛିଟିକି ପଡ଼ିଲା ଘୁରି ଘୁରି। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି କହିଲା, ଏତେ ବଡ଼ ଫାଳ କରିବୁ ନାହିଁ, ଆମର ଚୁଲି ସାନ, ଆହୁରି ଛୋଟ ପତଳା କରିଦେ। ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ବାବୁ ଜଣକ କହିଲେ ଆମ ଚୁଲିଟା ଟିକେ ସାନ, ଆଉ ଟିକେ ପତଳା କରିଦେ ବୋଲି କହିଲେ। ତାଶ୍ଚଲ୍ୟରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ସେ କହିଲା, ତାଶ୍ଚଲ୍ୟ କରିକି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ସେ କହିଲା, ବାବୁ ତୁ ଚୁପ୍ କରି ବସିଥା ନା, ଦେଖ ମୁଁ ଠିକ୍ ସାଇଜ୍ କରି ଦେଉଛି କି ନାହିଁ। ଏତେ ବର୍ଷ ଆମ ବଜାରକୁ ଆସିଲା, ତୋର କାଠ ବି ରକମ ଦରକାର ଜାଣେ ନାହିଁ ଭାବୁଛୁ? ତାହେଲେ କହିଲେ, କୌତୂହଳୀ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, କେତେ ବରଷ ହେଲା ବଜାରକୁ ଆସିଲୁ, କେଉଁଠୁ ଆସିଲୁ? ସେ କୌତୂହଳରେ ତାଙ୍କ ପରିହାସ କରିବ, ତୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବଜାରକୁ ଆସିଲ, ତୁ କେନୁ ଆସିଲୁ ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି ବାବୁ ଜଣକ। ସେ କହିଲା, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମୋର ଘର ବାବୁ। ସେ କହୁଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମୋର ଘର, ବେତନଟି ପାଖରେ। ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା ବରଷ ଆମର ରେମୁଣାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଯେନ୍ ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ରେମୁଣାକୁ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଦେଢ଼େ ଡାହାଣୀ ଦେବତା କଞ୍ଚା ଖାଇଦେବ। ସେଇଟା ଦେଢ଼େ ଡାହାଣୀ ଦେବତା ଥିଲା, ସେ କଞ୍ଚା ଖାଇଦେବ। ମୋର ଡଗର ଡାଗର ପୁଅ 2ଟା ଆର୍ ଆଗ ତିଲାଟା ଏକା ଦିନେ ମରିଗଲେ। ଜମି ଜାଇଗା ଖୋଳି ତାଡ଼ି ଯାହା କରିଥିଲା ସବୁ ତୁମର ହାଟୁଆ ମାନେ ନେଇଗଲେ ବୋଲି କହିଲା। ସରକାରଠୁ ଜମି ନେଲୁଣି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ ଜଣ, ସରକାରଠୁ ଜମି ନେଲୁଣି, ସରକାର ଘର ଜମି ସବୁ ଦେଇଛି, ତୋର ତ ଜମି ଜାଇଗା ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ। ଦେବା ବାବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଜମି ଜାଇଗା କରାଇ ଦେ। ତାହେଲେ ଜେନା ବାବୁ ହେଲା, ଘର ଦ୍ୱାର ଜମି ଜାଇଗା କରେଇ ଦେ। ଦେଖେ କେଡ଼େ ଅଣ୍ଡିଆ ଦେଖେଇ ହେଉଛୁ,
आमर जेते नुकुर घर जमी नाई समस्त को देले तुमर माने की करब कहीं रहिबो छुआ मान को पाठ पढ़ाऊँ हिंदी से भाई भाव में से काठुरिया जनक बाबू सहित कथा ताले आज आम एतिके भिडियोटी शेष करवा कारण छोट छोट वीडियो करवा नेक्स्ट पार्ट रे आम आउ सब वीडियो आउ सब जहाँ अच्छी भल भाव बुझेइबा वीडियोटी भल लगी लाइक कर शेयर कर कमेंट कर जय जगन्नाथ।